नमस्कार। आम साहित्य षष्ठ श्रेणी गद्य देशप्रेमी कएदी लेखक राम प्रसाद महांती। देशप्रेमी कएदी लेखक राम प्रसाद महांती। वर्तमान आमे नूतन शब्द विषय आलोचना करिबा। देशप्रेमी शब्दार्थ देश को जे भल पाए। कएदी शब्दार्थ बंदी। तरंगायित शब्दार्थ ढेउ ढेउका बा तरंगयुक्त। प्रकोष्ठ शब्दार्थ कोठरी। अजस्र शब्दार्थ प्रचुर। आभास शब्दार्थ सूचना। सम्मुखरे शब्दार्थ आगरे। प्रहरी शब्दार्थ जगुआली बा चौकीदार। छिन्न शब्दार्थ छिंडाइबा। बद्ध परिकर शब्दार्थ संकल्पबद्ध बा प्रतिज्ञाबद्ध। सर्वस्व शब्दार्थ सबु किछि। कृत संकल्प शब्दार्थ दृढ़ प्रतिज्ञा। संलग्न शब्दार्थ संयुक्त बा पाखापाखी लागिथिबा। किं कर्तव्य विमूढ़ शब्दार्थ कर्तव्य निर्णय रे असमर्थ बा कौन करिब किछि बुझी न पारी। बेड़ी शब्दार्थ शिकुली। सर्वत्र शब्दार्थ सबुआड़े। ओजस्विनी शब्दार्थ शक्तिशाली बा प्रभावशाली। वियोगरे शब्दार्थ मृत्युरे। पुनर्जन्म शब्दार्थ पुणी थरे जन्म नेबा। अग्रणी शब्दार्थ आगुआ। प्रत्यावर्तन शब्दार्थ फेरिबा। नजरबंदी शब्दार्थ जेउ व्यक्ति को बंदीशाला बाहरे रखा जाइथिले हैं तार गतिविधि प्रति सतर्क दृष्टि रखा जाइथाए। सशस्त्र शब्दार्थ शस्त्र सहित। आह्वान शब्दार्थ डाकरा। वरेण्य शब्दार्थ प्रधान बा प्रार्थनीय। अविस्मरणीय शब्दार्थ जहा को भूली हेब नाही। मुक्तिकामी शब्दार्थ मुक्ति इच्छा करुथिबा। उन्मत्त शब्दार्थ विह्वल। कलापाणी शब्दार्थ बंगोपसागर मध्य थिबा अंडमान द्वीपरे जेउथि इंग्रेज सरकार स्वाधीनता संग्रामी मानकु बंदी करी रखुथिले बा अस्वास्थ्यकर अंडमान द्वीप को घेरी रहिथिबा जलराशि। महाराणी विक्टोरिया शब्दार्थ ब्रिटेन र पूर्वतन राणी। तृष्णा शब्दार्थ शोष। अतिवाहित शब्दार्थ बिताइबा। निश्चल शब्दार्थ स्थिर बा जहा चलचंचल नुहे। कक्ष शब्दार्थ बखरा। निबद्ध शब्दार्थ लाखी रहिबा। आकस्मिक शब्दार्थ हठात। अभ्यास प्रश्नोत्तर। 1 नंबर उत्तर कुह। प्रश्न क सावरकर बंदी हेबार कारण कौन? उत्तर भारतरू इंग्रेज शासन लोप करिबा पई संग्राम करी सावरकर राजनैतिक अपराध रे बंदी होइतिले। प्रश्न ख इंग्रेज सांबादिक सावरकर को कौन कहितिले? उत्तर इंग्रेज सांबादिक सावरकर को कहितिले तुमे एका नुहे तुमर आउ 2 जन भाई को मध्य जेल को निया गलानी। प्रश्न ग विप्लवी युवक बिरदर परे की उत्तर देइथिले? उत्तर विप्लवी युवक बिरदर परे उत्तर देइथिले ए तो गौरवर कथा। मोर सौभाग्य जे आम परिवार रे समस्ते जन्मभूमिर पराधीनता श्रृंखला को छिन्न करिबा लागि बद्धपरिकर सर्वस्व त्याग करिबा पई दृढ़ संकल्प।
प्रश्न घ जहाजरू डेई पड़िथिबा कैदी जनक किए थिले? उत्तर जहाजरू डेई पड़िथिबा कैदी जनक विप्लवी विनायक दामोदर सावरकर थिले। प्रश्न उ सावरकर केउं दल गठन करथिले? उत्तर सावरकर मित्रमेला नामरे एक दल गठन करथिले। प्रश्न च संवादपत्रु सावरकरଙ୍କ भाषण पढ़ी तिलक कौन कहिथिले? उत्तर संवादपत्रु सावरकरଙ୍କ भाषण पढ़ी तिलक कहिथिले महाराष्ट्र रे कौन शिवाजी पुनर्जन्म ग्रहण कले? प्रश्न छ सावरकर काहींकी लंडन जाइथिले? उत्तर सावरकर आईन अध्ययन पई लंडन जाइथिले। प्रश्न ज सावरकर अंडमान जेल रे केते वर्ष कटाइथिले? उत्तर सावरकर अंडमान जेल रे 10 वर्ष कटाइथिले। प्रश्न नंबर 2 उत्तर लेख। प्रश्न क बंदी निज देहरु जामाटी काढ़ी दर्पण आगरे काहींकी झुलेई देले? उत्तर जहाजरे थिबा स्नानागारर दर्पणटी एपरी भावे लागिथिला जे कक्ष भितरे जिए जहा करिब बाहरे थिबा प्रहरी सबू देखि पारिबो। जहाजरे बंदी थिबा सावरकर कौशल रे खसी जिबाकू चाहुथिले। से चाहुथिले प्रहरीर अगोचर रे समुद्र को डेई पड़ी निकटस्थ टापू को चली जिबे। तेणु तांकर कार्यकलाप जेपरी प्रहरी देखि न पारिबो सेथिपाई से निज देहरु जामाटी काढ़ी दर्पण आगरे झुलेई देले। प्रश्न ख केउं उद्देश्य रे सावरकर जहाजरू समुद्र को डेई पड़िथिले? उत्तर सावरकर जहाजरू खसी जाई इंग्रेज सरकारଙ୍କ विरोधरे विद्रोह करिबाकू चाहुथिले। तेणु से खसी पलाइबा पई जहाजरू समुद्र को डेई पड़िथिले। प्रश्न ग मित्रमेलार सदस्य माने विक्टोरियाଙ୍କ मृत्युरे शोक दिवस पालन कले नाही काहींकी? उत्तर सावरकर मित्रमेलार बैठक रे कहिथिले जे आम शत्रु देशर राणी विक्टोरियाଙ୍କ मृत्युरे आमे शोक दिवस पालन करिबा दरकार नाही। तेणु मित्रमेलार सदस्य माने राणी विक्टोरियाଙ୍କ मृत्युरे शोक दिवस पालन कले नाही। प्रश्न घ सावरकरଙ୍କୁ केउं कारणरू अंडमान पठा जाइथिला? उत्तर बंदी अवस्थारे जहाजरू फेरार हेबा अपराध जोगुं सावरकरଙ୍କର पुणी विचार होई अधिक कठोर दंड विधान करागला। सारा जीवन बंदी भावे अतिबाहित करिबा पई तांको कला पानी पारी कराई सुदूर अंडमान द्वीपरे थिबा जेल को पठाई दियागला। प्रश्न उ अंडमान रे कैदी मानकू किपरि दंडभोग करिबाकू पड़ुथिला? उत्तर अंडमान रो जलवायु खूब अस्वास्थ्यकर थिला। बंदी माने बलद परी घणा पेलुथिले। कठिन श्रम करिबाकू राजी न हेले चाबुक पहाड़ खाउथिले। दिनकू सेमाने 15 सेर तेल पेड़िबाकू बाध्य। कम हेले छुट्टी मिले नाही। टिकिए ठिया हेले ठेंगेणी माड़ बसे। लुह बोहिले मध्य आखिरू लुह पोछिबाकू मना। दिनकू 2 ताटिया पानीरू अधिक केही पी पारिबे नाही। स्नान करिबा सेमानंक पई स्वप्नर कथा। कैदी घणा पेलुथिबा बेले जदि भाग्यकू वर्षा हुए तेबे से सही वर्षा जल रे स्नान करुतिला। एहीपरि अकथनीय अत्याचार भितरे कैदी मानकू दंडभोग करिबाकू पड़ुथिला। प्रश्न नंबर च जेल जीवा गौरवर कथा बोली सावरकर काहींकी कहिथिले? उत्तर सावरकर निस्वार्थपर देश प्रेमी थिले।
ତେଣୁ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲକୁ ଯିବା ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ଶେଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଭରକରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଆଣ୍ଡାମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସାଭରକର ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତଥାପି ସାଭରକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଅଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଇ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା। ଏହାର 16 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ସାଭରକର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ ବୋଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାଭରକର ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଜ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାରୁ କେଉଁ ନୂତନ ଦେଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ ନୂତନ ଦେଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କେତେବେଳେ କହିଛି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପାଳିବା? ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ବିଲାତର ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସାଭରକର ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଆରେ ତାତ୍ୟା, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିପରି? ଉତ୍ତର, ଦିନେ ଘୋଣା ପେଲିସାରି ସାଭରକର ନିଜର କୋଠରୀକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠାରେ କଏଦୀ ଥିବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ସାଭରକରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ବା ସରଳାର୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଉତ୍ତର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ... ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ସାଭରକରଙ୍କର ସାହସିକତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଭରକର ମିତ୍ରମେଳା ନାମକ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭାରତର ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିତ ହେଲା। ମାତ୍ର ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳି ନଥିଲେ। ସାଭରକର ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ଦିବସ ନ ପାଳିବାକୁ ନିଜର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ି ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଶିବାଜୀଙ୍କ ପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ଓ ସାହସୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେପରି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ସାଭରକରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପରି କହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତିଳକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସାଭରକରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, ମହାବଳବାନ ସିଂହଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାମୁକ୍ତ କରି କିଏ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର, ମହାବଳବାନ ... ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତର, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ସାଭରକରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିଭଳି ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ସଭରକର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ ସମୟ କାନ୍ଦିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ସେଠାରେ 10 ବର୍ଷ କାଳ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଏକ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସଭରକରଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦୃଢ଼ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତକୁ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଥିଲେ, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ଅଲିପୁର ଜେଲରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଉତ୍ତର। କୃତ ସଂକଳ୍ପ। ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ସବରକର ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆହ୍ୱାନ ବାକ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଉତ୍ତର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବାକ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଉନ୍ମତ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଲୋକଟି ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଓଜସ୍ୱିନୀ ବାକ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ଆଭାସ ବାକ୍ୟ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପାଖରେ ରତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଓ ସେହି ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ସଂଗ୍ରାମ। ସଂଗ୍ରାମରତ ବାକ୍ୟ। ସଭରକର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମରତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ବାକ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନୁଷ୍ୟ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ। ଅଧ୍ୟୟନରତ ବାକ୍ୟ। ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ। ସାଧନା। ସାଧନାରତ ବାକ୍ୟ। ମଧୁବାବୁ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ନିମ୍ନ ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ଓ ଫଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। 1901 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳିଲେ ନାହିଁ। ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପାଳିବା? ଉତ୍ତର। ମାତ୍ରା। ଇକାର, ଆକାର, ଏକାର, ଦୀର୍ଘଇକାର, ଓକାର, ଋକାର, ଉକାର, ଐକାର। ଫଳା। ୟ ଫଳା, ର ଫଳା, ବ ଫଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପାଳନ କଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଶୋକ ପାଳନ କରିବେ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କ। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଉତ୍ତର। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ। ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେଲେ। ଉତ୍ତର। ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ। ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଉତ୍ତର। ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ। ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଉତ୍ତର। ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ବଳ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଲଗାଇଲେ ବଳବାନ ହେବ।
ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦରେ ବାନ୍ ଲଗାଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଧନ ଧନବାନ, ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟବାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ... ସେ ସ୍ନାନ କରିବ। ପାଠର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ହିଁ ମିଳିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ। କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର। କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା କାରଣ ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ। କଳାପାଣିର ଜଳବାୟୁ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର। କଳାପାଣିର ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ। ବନ୍ଦୀମାନେ ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର। ବନ୍ଦୀମାନେ ସେଠାରେ ବଳଦ ପରି ଘୋଡ଼ା ପେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ। କଏଦୀମାନଙ୍କ ପିଠିରେ କାହିଁକି ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ବସୁଥିଲା? ଉତ୍ତର। କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ବସୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଙ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କଏଦୀକୁ କେତେ ତେଲ ପେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ଉତ୍ତର। ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କଏଦୀକୁ 15 ସେର ତେଲ ପେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ। କଏଦୀକୁ କେତେବେଳେ କାମରୁ ଛୁଟି ମିଳେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର। ଟୋପାଏ ତେଲ କମ୍ ହେଲେ କଏଦୀକୁ କାମରୁ ଛୁଟି ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛ। କଏଦୀକୁ ଠେଙ୍ଗେଣି ମାଡ଼ କାହିଁକି ବସୁଥିଲା? ଉତ୍ତର। ଟିକିଏ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ କଏଦୀକୁ ଠେଙ୍ଗେଣି ମାଡ଼ ବସୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଜ। ଜଣେ କଏଦୀକୁ କେତେ ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା? ଉତ୍ତର। ଜଣେ କଏଦୀକୁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 2 ତାଟିଆ ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଝ। କଏଦୀମାନେ କିପରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର। କଏଦୀ ଘୋଡ଼ା ପେଲୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ହିଁ କଏଦୀମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ଯେପରି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରିୟ ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟତର ପ୍ରିୟତମ, ଲଘୁ ଲଘୁତର ଲଘୁତମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ମହାରାଣୀ ଶବ୍ଦକୁ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମହାରାଜା। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉତ୍ତର। ସାହେବାଣୀ ସାହେବ, ମୂଲିଆଣୀ ମୂଲିଆ, ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦି, ବାଘୁଣୀ ବାଘ, ଭିକାରୁଣୀ ଭିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଭରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ଓଜସ୍ୱିନୀ, ବହିଷ୍କାର, କ୍ଷୁବ୍ଧ, ସ୍ୱଦେଶ, ଆହ୍ୱାନ। ଉତ୍ତର। ସାଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଦିନେ ସାଭରକର ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସାଭରକର ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାଜିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।